أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون
المخلفون من الأعراب شغلتنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Fath. Al-Fath artinya kemenangan. Surat Madaniyah diturunkan pada periode Madinah. Surat yang ke-48 terdiri dari 29 ayat. Terdapat pada juz 26. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. 3. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentera langit dan bumi. Penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat, hewan-hewan, dan angin topan. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 5. Agar Dia masukkan orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. 6. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. 7. Dan milik Allah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 8. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. 9. Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Hadis seputar ayat 6. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menipu kami berarti bukan termasuk dari kelompok kami. Setiap tipu muslihat dan penipuan pelakunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, api kalian di dunia ini adalah satu bagian dari 100 bagian api neraka jahanam. Hadis riwayat Ahmad. 3. Dari Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam neraka itu ada ular-ular seperti leher-leher unta. Jika salah satunya menggigit penghuni neraka, racunnya bertahan hingga 70 tahun. Dan di dalam neraka juga ada kalajengking yang jika sekali menyengat, panas yang ditimbulkan bertahan hingga 40 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 2-5. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kala kembali dari Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, telah diturunkan kepadaku satu ayat yang lebih kucintai dari semua yang ada di bumi ini. Kemudian Rasulullah SAW bacakan ayat ini. Mereka berkata, betapa bahagia engkau wahai Rasulullah, Allah telah menjamin nasibmu di kemudian hari. Bagaimana dengan nasib kami? Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan keadaan mereka di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. 3. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentera langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. 5. Agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. 10. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar. 11. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Maka 11. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika Dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.
12. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu, dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. 13. Dan siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu neraka yang menyala-nyala. 14. Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 15. Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami, padahal mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Hadis seputar ayat 10. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW mengambil janji dari kami saat berbaiat, yaitu agar kami tidak meratapi mayat. Tidak ada di antara kami yang menepati baiat itu kecuali 4 orang wanita, Ummu Sulaim, Ummul Ala putri Abu Sabrah, dan istri Muaz. Hadis riwayat Muslim. 2. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kami membaiat Rasulullah SAW untuk tunduk dan taat. Beliau bersabda kepada kami, yaitu terhadap sesuatu yang kamu mampu. Hadis riwayat Muslim. Ayat 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya berprasangka baik pada Allah dan sesama muslim adalah termasuk ibadah yang baik. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat 15. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku. Aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sejauh 1 bulan perjalanan. Dijadikan bumi untukku sebagai tempat sujud dan suci, dan dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan untuk orang sebelumku. Aku diberikan hak syafaat, dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 16. Katakanlah kepada orang-orang yang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. 17. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih. 18. Sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. 19. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 20. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka Dia segerakan harta rampasan perang itu untukmu. Allah menjanjikan harta rampasan perang yang banyak kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan. Allah memberikannya pada perang Khaybar. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang mukmin, dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. 21. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 22. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik, melarikan diri atau kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. 23. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Hadis seputar ayat 17. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim harus mendengar dan taat terhadap sesuatu yang ia cintai dan atau benci, kecuali jika diperintah berbuat kemaksiatan. Jika diperintah bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 18. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, pada hari Hudaybiyah kami berjumlah 1.400 orang. Lalu kami membaiat Rasulullah SAW sementara Umar memegang tangan beliau di bawah pohon, yaitu sejenis pohon talah.
Umar berkata, kami membaiat Rasulullah SAW untuk tidak melarikan diri dan tidak membaiat beliau untuk mati. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul ayat 18. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an berkata bahwa saat para sahabat beristirahat di siang hari, ada seorang utusan Rasulullah SAW datang dan berseru, "Wahai kaum muslimin, mari kita berbaiat berjanji." Kami segera mendatangi Rasulullah SAW yang ketika itu tengah berada di bawah pohon samurah dan membaiat beliau. Atas peristiwa itu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Ayat 24. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Makkah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 25. Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih. 26. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa. Kalimat takwa ialah kalimat tauhid dan memurnikan ketaatan kepada Allah. Dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 27. Sungguh Allah akan membuktikan kebenaran mimpinya. Sungguh Allah akan membuktikan kebenaran kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Makkah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu nanti akan terjadi. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik serta orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaybiyah dan kaum muslimin pada waktu itu tidak sampai memasuki Makkah, maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang beliau katakan pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Sekiranya pada tahun terjadinya perdamaian Hudaybiyah itu kaum muslimin memasuki kota Makkah, maka keselamatan orang-orang yang menyembunyikan iman mereka yang berada di kota Makkah pada waktu itu merasa terancam. 28. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Asbabun nuzul ayat 24. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa saat terjadi peristiwa Hudaybiyah, ada 80 orang pasukan musuh yang bersenjatakan lengkap bermaksud menyergap Rasulullah SAW dari Gunung Tanim. Akan tetapi mereka tertangkap pasukan Muslim. Rasul SAW pun segera memerintahkan agar melepaskan pasukan musuh tadi. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i. Ayat 25. Abu Jum'ah bin Junaid bin Subu radhiyallahu an berkata, suatu siang aku berperang menentang Rasulullah SAW dalam keadaan kafir. Namun setelah masuk Islam di sore hari yang sama, aku berperang bersama para temanku, 3 lelaki dan 7 wanita di pihak Rasulullah SAW. Mengenai tindakanku itu, Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Ya'la. Ayat 27.
Mujahid radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa saat berada di Hudaybiyah, Rasulullah SAW bermimpi melihat dirinya dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan aman. Dalam mimpi itu, Rasulullah SAW melihat sebagian sahabat sudah bercukur bersih, sedangkan sebagian lagi rambutnya digunting pendek, tanda usai berihram. Rasulullah SAW memerintahkan menyembelih kurban tanda tahalul. Para pengikut yang munafik bertanya, mana bukti mimpimu itu ya Rasul? Sebagai jawaban turunlah ayat ini. Ayat 24, dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat 25, mereka adalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka berpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir dan antara mereka dengan azab yang pedih. Ayat 27, sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundur rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Terjemah ayat 29. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.